समस्त नमस्कार। दिव्य प्रणाम दिव्य संजोग श्रेणी को समस्त को स्वागत करुच्ची हृदय सहित आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते मत ठीक भाव शुणी पार्टी। चलत कार्यक्रम को आम आगे नवा। बहुत बढ़िया। दिव्य संजोग प्राय 30टी क्लास रे पहुंची जाइए। ये एक शुभ सूचना अटे। तेरे दिव्य संजोग क्लास रे आम साधारणतः आध्यात्मिक जगत रे आमर दर्शनर कौन भूमिका रही से विषय में विभिन्न क्षेत्र आलोचना करिसेंती। आज आम आध्यात्मिकता भितर किसी परंपरा विषय आलोचना करने सहित किसी मुनि ऋषि मान विषय आज आलोचना करवा। ओके, तेरे चलत प्रथम आम परंपरागत आलोचना सम्यक भाव में करदे। आप जानते आज हूँ द्वितीयवाहन ओषा। केते जन जानते आज हूँ द्वितीयवाहन ओषा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रायतः पश्चिम ओडिशा रे द्वितीयवाहन ओषा एक प्रसिद्ध ओषा भाव में परिचित। समस्त माँ माने आज संपूर्ण दिनटरी निर्जल उपवास करते, पानी मध्य पियंती नाही एवं रात्रि सब विभिन्न प्रकार पूजा सामग्री सहित सेमाने गाँ दांडरे एकाठी जमा ही थांती एवं माँ दुर्गा को पूजा करती, मातृ पूजा करती। कौन पाई? संतान मानकर दीर्घायु कामना करी। संतान माने केवल भाव में दीर्घायु हेबे, सुस्थ रहिबे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। से माँ माने पूजा करते गाँ दांडरे एक संगे रात्रि पूजा करेंगे। विभिन्न प्रकार गोटे गोटे जगार रथ तैयारी हुए। संतान संतति मान को बसैकी रथ चालना करा जाए, नगर परिक्रमा कहती। एवं ताको पूजा सरला परे राति से शुंती, कौन जलपान करते नहीं। एवं पाहांत्या प्रहर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त समय से उठिकी कौन एक पोखरी निकट को, नदी निकट को, जो जल रही से पाखक से जाते एवं काकुड़ी को सुंदर भाव में चकी चकी के काटि थांती एवं शाल गछर दांत काठी जोटा में व्यवहार करते से दांत काठी को लेकिन से नदी घाटरे बा माने जलघट जो अच्छी ता सामने कौन पोखरी निकट समस्ते माँ मैंने एक सागर पूजा करते ब्राह्म मुहूर्तर। एवं पूजा करिकी फेरला परे समान कौन करते, पुओ झील मान को गाधे दियंते। से सेठू गाधेकी आसते एवं समस्त जो दुब दुबर 108 लाख दुब और गोटे गोटे पेंडा तैयारी करते जोटा को पूजा होता है। से दुबरे पूरा उत्तरांति नीति पुओ झील मान को पूजा करके दीप जाड़ी भगवान के निकट अर्थात पुओ झील मान जहाँ कि माने दृष्टि पड़ी कौन से प्रकार अस्वस्थता अच्छी, मन खराब अच्छी, जहाँ से सब ताको नकारात्मक ऊर्जा मान को दूर करती। हिलिंग से गोटे प्रकार बोली भावतु। एवं तापर जाइए से पुओ झील मान को प्रथम दियंती जो भोग लगी था लड़ू। साधारणतः लड़ू बड़ बड़ जुगाड़ ताको कहते लंबा लंबा लड़ू तैयारी करते। बेले बेले महिला मानकर माँ मानकर कंपटीशन लेखा मनोवृत्ति का लड़ू केते डेंगा एमती भी होता है। बहुत मजादार। से जड़े ब्राह्मण भी पूजा करते। द्वितीयवाहन ओषा बा पुओ जियंतिया ओषा बोली कहुए। तार कहानी मध्य से वर्णना कराए, समस्ते शुणते। आउ एकदम उत्सव मुखर हुए गाँ दांड। एवं तापरे सकाळु पुओ झील मानू से भोग क्षीर भोग गुड़ एमती मिसेकी खावा को दियंती। खाई सारा पर पुओ झील मान तापर से जलपान करते माँ मैंने। यहाँ हूँ आमर द्वितीयवाहन ओषार परंपरा जेहेतु आज अच्छी ता विषय मो सम्यक धारणा आपण मानक देली। यही परंपरा रे जो षोड़श पूजा भी आरंभ हो जाइए माँ दुर्गांकर। तेबे एथिरे से षोड़श पूजार उद्देश्य मध्य मातृपूजा, समाज को सुस्थ करने, समाजर कल्याण दिगरे आम दुर्गा को माँ दुर्गा को पूजा करुँच आवाहन करुँच। एवं दुर्गा आसिक महिषासुर रूपक जो
କଳଙ୍କ ବା ଅସୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟାବାହନ ଓଷାରେ ମା ମାନେ ମାତୃପୂଜା କରିବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେକଙ୍କ ଧାରଣା ଥିବ, କେତେକଙ୍କ ଧାରଣା ହୁଏତ ନଥିବ, ମୋର ବି କେତେକ ଅଂଶରେ ନଥିଲା। ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଋଷି ମୁନି ମହର୍ଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ତଫାତ୍ କ'ଣ? ମୁନି କ'ଣ, ଋଷି କ'ଣ, ତପସ୍ୱୀ କ'ଣ, ମହର୍ଷି କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କ'ଣ, ଯତି କ'ଣ, ସାଧୁ କ'ଣ, ସନ୍ଥ କ'ଣ? এই ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଇପାରେ, ଏହା ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଆବେଦନ, ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା ଥାଏ, ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଋଷି। ଋଷି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା, ଋଷି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି। ମନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦର ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଋଷି କହନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବେଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାରୋଟି ବେଦ, ବେଦ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ଋଷି ବା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଅନେକ ଋଷିମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାର ଏକ ସମାହାର ହେଉଛି ବେଦ ଉପନିଷଦ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦ ଉପନିଷଦ, ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବେଦ ଭିତରେ, ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ରଖାଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସମାହାର ହେଉଛି ବେଦ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଋଷି କହନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସେମାନେ ବେଦର ରଚୟିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଋଷିଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବେଦ କୌଣସି ଜଣେ ଋଷି ବା 2 ଜଣ ଋଷି ବା 3 ଜଣ ଋଷିଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ। ବେଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରର ଏକ ସମାହାର ବେଦ ତିଆରି। ବେଦ 4 ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁବାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ଋକ୍ ଯଜୁଃ ସାମ ଅଥର୍ବ। ତେବେ ଋଷି ମାନେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଋଷିମାନେ। କ'ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ କେହି କେହି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ, କେହି କେହି ବାହା ହେଇଥିଲେ, କେହି କେହି ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ। ତେବେ ଋଷିମାନଙ୍କ ବାହା ହେଇପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଜନକ ଋଷି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଋଷି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବାହା ହେଉଥିଲେ। ଭରତ ନିଅନ୍ତୁ, ଯମଦଗ୍ନି, ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଅନେକ ଋଷି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ଆଦି ଦୋଷରୁ କୌଣସି ବାଧା ନଥିଲା ଓ ସେହିପରି କଠୋର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷିମାନେ, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି, ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ବି ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ବି ଥିଲା। ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଯାଉଥିଲେ ରାଗିକି। ତାଙ୍କର ମୋହ ବି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ବି ଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅହଙ୍କାର ବି ଥିଲା, ଈର୍ଷା ବି ଥିଲା, ଗର୍ବ, ଏଇଟା ବି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ଏହିସବୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ଋଷିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କଠୋର ନିୟମ ନଥିଲା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ।
प्राचीन काल ऋषि माने केवल भोग्य वस्तु नुहे तार पछरे थिबा व्यक्ति को मध्य एवं सत्य को मध्य से खोजुଥିଲେ गोटे भोग्य वस्तु पछरे थिबा व्यक्ति एवं सत्य को मध्य ऋषि माने अनुसंधान करुଥିଲେ। पुराण रे आपण माने जानचंती सप्त ऋषि विषय मध्य उल्लेख रही यथा अत्रि भारज्य दमदग्नि गौतम कश्यप वशिष्ठ विश्वामित्र एमाने होचंती ऋषि। एମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଉନ୍ନତ ହେଇକି ମହର୍ଷି ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ମହର୍ଷିରୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ନେବା। ତେବେ ଋଷି ଋଷି ପରେ ମହର୍ଷି ମହର୍ଷି ପରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏହା ଭିତରେ କିଛି ତଫାତ ରହୁଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ତଫାତ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସପୋଜ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଋଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଗର୍ଗ ଏବଂ ଗର୍ଗ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର, ଦେବସ୍ୱିନୀ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ପୁତ୍ରୀ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଳସ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କଳସ ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର କଳସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମହାଭାରତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ଜ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଜଳ କଳସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ସେ କେମିତି ନା ଭରଜ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ହୁଏ ସେଇ କଳସରେ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କଳସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ଭରଜ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ। ତେବେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଭରଜ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିବେଶ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଅଗ୍ନିବେଶ ଯିଏକି ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ରୁପଦ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଭରଜ୍ୟଙ୍କର ଭଲ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏକି ଦ୍ରୁପଦ ପାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ରୁପଦ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାୟତଃ ଋଷିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା। ତେବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୁନି କ'ଣ। ମୁନି ମୁନି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୌନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ମୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୌନ ଧାରଣ କରି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମୁନି। ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନେ ମୌନ ରହନ୍ତି, ନୀରବ ରହନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମୁନି। ମୁନିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଧ୍ୟାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଧ୍ୟାନୀ କୁହାଯାଏ ମୁନିମାନଙ୍କୁ। ମୁନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମନ ବା ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୌନ। ମୁନିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୌନ ରହୁଥିଲେ, ବେଦ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ବେଦ କିଏ ଲେଖିଲେ? ବେଦ ଉପନିଷଦ ଋଷିମାନେ ଲେଖିଲେ। ବେଦ ଉପନିଷଦ କିଏ ଲେଖିଲେ? ଋଷିମାନେ। ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କର ଲେଖାରୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବେଦ ଉପନିଷଦରୁ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ମୁନିମାନେ। ଓକେ, ତ ମନ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ମନର ପୁରା ସାଧନା ମୁନିମାନଙ୍କ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଚେତନା ମନ, ଅବଚେତନା ମନ, ଏହା ବିଷୟରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ କିଏ? ମୁନିମାନେ। ତେଣୁ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ମନ ସାଧକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନରୁ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମନର ସାଧକ ଥିଲେ ମୁନିମାନେ। ଏବଂ ମୁନିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଖାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବେଳା ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ମୁନିମାନେ ଦିନ ତମାମ, ଆଉ ସେତିକିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୌନ ରହନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସବୁ ତପସ୍ୟା ଲେଖିଲେ। ସେଇ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରି ମୁନିମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଧନା ଭିତରେ 28ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ତାକୁ 28ଟି ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ 28ଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ମୁନି ପଦବୀ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ। 28ଟି ସାଧନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧକ ମୁନି ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉଥିଲେ।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନୂତନ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର କି ସମାଜକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁନିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଜଣେ ମୁନିଙ୍କୁ ନେବା, ଭଲ ଭାବେ ମୁନି କହିଲେ କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି? ନାରଦ ମୁନି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଫଟାଫଟ ପାଟି ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସେ ନାରଦ ମୁନି, ଯେ କି ସଦା ସର୍ବଦା ନାରାୟଣ 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 ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଯଦି ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବେଦବିଦଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା, ବେଦବିଦଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ନାରଦ। ଓକେ, ଥରେ ସେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତଟି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ସେ ସେ ପୂଜା ଭିତରେ, ଆୟୋଜନ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ନେବା ଭିତରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଯୋଗୀମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୀଳା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନାରଦ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୀଳା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୀଳା ଜାଣିଲା ପରେ ନାରଦ ଏକଦମ ମୋହାବିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏକଦମ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଅହରହ କେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏକଦା ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ନାରଦ ଏକାକୀ ହେଇଗଲେ। ପୁରା ଏକାକୀ ହେଇଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ସେ ବଣକୁ ପଳେଇଗଲେ। ବଣକୁ ଯାଇକି ବଣରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ଗାନ କରିକି କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅମୃତ ମାୟାରେ ବିଭୋର ହେଲେ। କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ, କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବଂ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳକୁ ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ଉଭା ହେଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ନାରଦଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନାରଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ ବୋଲି। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନାରଦ ଖୋଜି ବସିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଆଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ହେଲା, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ କୁହାଯାଏ, ଦିବ୍ୟବାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କି, ହେ ନାରଦ, ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୋର ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ତମ ଭିତରେ ଯେ କ୍ଷଣିକ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ତମ ଭିତରେ ଏକ ଭକ୍ତି ଜାତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ତମେ ପରଜନ୍ମରେ ମୋତେ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାଧନା କର। ଏଇ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରକାରେ ନାରଦ କ'ଣ କଲେ? ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜପ କଲେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ନାରଦଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ମୁନି ବିଷୟ ତ ଏଇ ନାରଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଲେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହର୍ଷି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ତପସ୍ୟାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହର୍ଷି। ମହର୍ଷି କହିଲେ ମହା, ଋଷି, ମହର୍ଷି। ମହା କହିଲେ ମହାନ ବା ବଡ଼, ଋଷି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଋଷି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମହର୍ଷି କହନ୍ତି। ମହାନ ଋଷି, ମହର୍ଷି। ଓକେ, ମହର୍ଷି ମାନେ ମୋହ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏବଂ ମହର୍ଷିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କହିଲେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି।
ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ସୋପାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ସୋପାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଋଷିମାନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି, ସାଧାରଣତଃ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ଋଷିରୁ ମହର୍ଷି, ମହର୍ଷିରୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଓକେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଋଷି, ମହର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଋଷିରେ ଦେଖିଲେ। ଏ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ତିନୋଟି ନେତ୍ର ଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନେତ୍ର ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟେ ନେତ୍ର ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଝି ନେତ୍ରକୁ। ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଥାର୍ଡ ଆଇ ଚକ୍ର। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଟି, ମଧ୍ୟମ ଚକ୍ଷୁଟି ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରଟି କେବଳ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଋଷି। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରର ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ନେତ୍ର ହେଲା ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ପରେ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଉଦୟ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭା ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଋଷିମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ବେଦାନ୍ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦୟ ହେଇଥିଲା ଋଷିମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ହେଇଥିଲା ମହର୍ଷି। ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପରେ ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଥିବା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମହର୍ଷି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ? ମହର୍ଷି। ଏବଂ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତ୍ରର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରନେତ୍ର। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରନେତ୍ର। ପରନେତ୍ର କହିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନିଅନ୍ତି, ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରନେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ଋଷି, ମହର୍ଷି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଏବଂ ପରନେତ୍ର ତାଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଶେଷ ମହର୍ଷି ଭାବରେ ଆମେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ, ତାହେଲେ ଶେଷ ମହର୍ଷି ଭାବରେ ଆମେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ବେଦର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ବେଦର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ସେମିତି ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ମହର୍ଷି ନଥିଲେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷିଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା, ଆଦି ଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଋଷିମାନେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ପରମ୍ପରା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ମହର୍ଷି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ।
ଅଗ୍ନିଦେବ ଏବଂ ବାୟୁଦେବଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କାର ଅଂଶ? ଅଗ୍ନିଦେବ ଏବଂ ବାୟୁଦେବ। ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କଳସରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି କଳସଜ। କଳସଜ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ କୁମ୍ଭ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁମ୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଋଷେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋଷେୟ। ମିତ୍ର ବରୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମିତ୍ର ବରୁଣ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁଦେବଙ୍କ ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ମିତ୍ର ବରୁଣ ପୁତ୍ର। ମିତ୍ର ବରୁଣ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅଗ୍ନି ମରୁତ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାଁ ଅଛି। ଅଗ୍ନି ମରୁତ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନି ମରୁତ ନା ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବାୟୁଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ଏପରି ଅନେକ ନାମରେ ଆମେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ସେ ଉପନୟନ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଜପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରୁଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ସହ ବଣରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ବଣରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାରେ ସେ ସଦା ନିମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏକଦମ ମଜାଦାର ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ କି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ଅଛି, ବହୁତଟି ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ବୃକ୍ଷ ଡାଳମାନଙ୍କର ଉପରେ ପାଦ ଲଟକିକି ଥାଏ ଡାଳରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଝୁଲିକି ଥାଏ ହାତ ମୁଣ୍ଡ। ଏମିତି ଅନେକ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। କି ଓଲଟା ଝୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ଓଲଟା ହେଇକି କାହିଁକି ଝୁଲୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କି? ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ମଣିଷ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃ ଦେବତା। ଆମେ ହେଉଛୁ ପିତୃ ଦେବତା ଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। କିଛି ଲୋକ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଛୁ, କିଛି ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଲେଣି ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇ କଥା ପିତୃଦେବତାଗଣ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ବୟାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ପିତୃଦେବତାଗଣ ଯେ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କର, ପୂଜା କର ଏବଂ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁଲୁଛୁ, କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଏଇଠୁ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବୁ ବୋଲି ଏମାନେ ପିତୃଦେବତାଗଣ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ? ଏଇଭଳି ସାଧନା ତମେ ଆମ ପାଇଁ କର, ଏଇଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର ଯାହା ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ ହେବ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ଏବଂ ଏହା କଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି? ନା ରାଜି ହେଲେ, କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞ ସେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କର୍ତ୍ତା ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେଇ ପିତୃ ପୁରୁଷ ଗଣ ବା ପିତୃ ଦେବତା ଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଝୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ କନ୍ୟା କି ତୁମକୁ ତୁମର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ତୁମର ତପସ୍ୟା ପାଇଁ, ତୁମର ସାଧନା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସହାୟକ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଉ ତୁମେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କର। ପୁତ୍ର କାମ ନାମରେ ସେ ଜପ କଲେ। ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାମକ ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ
ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିକି ସେ ଯଜ୍ଞ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପାଠ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପିତୃଦେବତାଗଣ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଛି, ନା ନାଇଁ? ତ ଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମର ସେ ପିତୃଦେବତା ଗଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ପିତୃଗଣ ପୂଜା ହୁଏ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର। ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ବିଧି ଯାହା ତିଆରି, ଯାହା ଆମେ କରାଯାଏ, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମାନେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଠୁ? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷି। ସେଥିପାଇଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କରିଛନ୍ତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷି। ଓକେ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଧୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସାଧୁମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆମେ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସମାଜକୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ଉପଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସାଧୁ। ସାଧୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ସରଳ। ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସେମାନେ ସାଧୁ। ସେମାନେ ସରଳ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁ, ବହୁତ ସହିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାଧୁ। ସେମାନେ ସାଧନାରତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସାଧୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ନାହିଁ, ବା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେ କେବଳ ସାଧୁ ହେବେ, ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ ସାଧୁ ହେବେ, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯଥାଯଥ ନିୟମ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ହେଇପାରନ୍ତି। ସତ୍ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ସାଧୁ, ସାଧନା କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେତେକ ସମାଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂତନ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିଲେ ଓ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଛି ସାଧୁ। ଆଉ କିଛି ସାଧୁ ସମାଜ ଭିତରେ ରହି ସଂସାର କରିକି, ପରିବାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ଯେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେବ ତାର ଆଦୌ ନୁହଁ। ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆୟତ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବ, ସେ ହେଲେ ସାଧୁ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର, ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କର ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଲୋକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଲ ଲୋକର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରଳ, ସକାରାତ୍ମକ, ସେମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ସାଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଜ୍ଜନ ବା ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ଈର୍ଷା, ଏଇ 6ଟି ଦୋଷ ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ ଲାଳସା ନଥାଏ, କ୍ରୋଧିତ ହେଇନଥାନ୍ତି, ଲୋଭ ନଥାଏ, ମୋହ ନଥାଏ, ମଦ ନାହିଁ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହାକୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ସନ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରିବା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନେକ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ତାର ଯଥାଯଥ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ।
ସେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପଥରରେ ତିଆରି କି ସତରେ ଜୀବନ୍ତ, ହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗବେଷଣା ବିଷୟ। ତ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ, ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କେବଳ ପଥର, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏମାନେ ଜୀବନ୍ତ। ଏଇ କଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଠର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କୋଠରରୁ କୋଠର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଯେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନେ ଚେତନାଶୀଳ, ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣିଷର ସତ୍କାମନା କରିପାରନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାର ଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଚେତନାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗବେଷଣାର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପରମ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଚେତନାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେ ପରମ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କେବଳ ଯେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ସାଧନା ଭିତରେ ରହିନାହାନ୍ତି ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଧର୍ମ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ସାରମର୍ମ, ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସାରମର୍ମ, ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପୂଜା କରନ୍ତି କାଳୀ ରୂପରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବାଲି ଅନେକ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଲୋକମାନେ, ମହିଳାମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୁଳନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ, ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରନ୍ତି, ବାଲାନ୍ସ ସନ୍ତୁଳନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଘର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ମଠ କି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜ ଗୃହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମସଚେତନ ସହିତ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଆତ୍ମସଚେତନର କଥା, ଆତ୍ମଦର୍ଶନର କଥା, ଆତ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କବୀର ଦାସ, ତୁଳସୀ ଦାସ, ରବି ଦାସ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ନିଅନ୍ତି ଆଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଜଗତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଜଗତ, ଜୀବନ ଏବଂ ଜଗତ, ଜୀବନ ଏବଂ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନତା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା। ତାଙ୍କର ମଳିନ ମୁଖ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, এই ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି। ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି, ହସ ହସ ଥାନ୍ତି, ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଥାନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା। କାହିଁକି? ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରର
ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂସାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସୋପାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। କବୀର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କବୀର ଦାସ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। କବୀର ଦାସ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ନିମା ଓ ନିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାମ। ଏକ ଗରିବ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ ପରିବାର। ସେ ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ କବୀର ଦାସ ବହୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା, ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବା ହେତୁ କବୀର ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହତା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଥିବା କାରଣରୁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୁସଂସ୍କାର ଏକଦମ ବ୍ୟାପିକି ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କବୀର ଦାସ କହିଲେ କି ଏଇଠି ରହିକି ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ସାଧନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ କବୀର ଦାସ। ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ କବୀର ଦାସ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନଥିଲେ। କବୀର ଦାସ ଆଦୌ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଅନର୍ଗଳ କିନ୍ତୁ କହିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀକୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ସେ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କବୀର ବିଚକ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କବୀର ବିଚକ। କବୀର ବିଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କବୀରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ରଚନା କରିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ କବୀର ବିଚକ କୁହାଯାଏ। କବୀର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ। ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ରସ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ରସ ଦ୍ୱାରା। କବୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କବୀର ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ସେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ କିଏ ସଂସ୍କାର କରିବ? ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଳିବେ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ନେଇକି ତାକୁ କବର ଦେବେ। ତ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏ ଭିତରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ବାଦ ବିବାଦ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ଘୋର ବାଦ ବିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, କବିଙ୍କ ଶରୀର ଏକଦମ ଉଭାନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଫୁଲରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ଫୁଲଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବୀର ବଞ୍ଚିଥିଲେ। 120 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏକ ପୁଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଏହାପରେ କବୀରଙ୍କର ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ବୋଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। ଓକେ, ସାଧାରଣ ତପସ୍ୱୀ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତପସ୍ୱୀ କହିଥାନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀ କହିଲେ ଯିଏ ତପ କରନ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ତପ ବା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଦେବତା ଦେବୀମାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ତପସ୍ୱୀ କୁହାଯାଏ। ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା କି ସେମାନେ କଠୋର ସାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି। ଉପବାସ ରହିକି ସେମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ତପସ୍ୱୀମାନେ। ଓକେ, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯତି ବୋଲି ବି କହନ୍ତି କିଛି ଜଣକୁ। ଯତି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯତି କୁହାଯାଏ। ଯତି ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ଥ
और निकटवर्ती व्यक्ति होती। तेबे आमे कौन जानिले साधारणतः जानिले आमे ऋषि कहले जी वेद मंत्र दर्शनकारी व स्रष्टा टिके देखि दियंतु आराम रे सम्यक रे कहि दोछि। और ऋषि कहले वेद मंत्र दर्शनकारी व स्रष्टा जो मन वेदर मंत्र गुड़िक लिखिचंती। मुनि कहले जी मौनी बा ध्यानरता अधिकରୁ ଅଧିକ समय मौन रहते एवं ध्यान रहते मौनी एवं ध्यानरता होती मुनि। महर्षि कहले महायोग ऋषि महर्षि अर्थात महान अर्थात बड़ 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 पंडित जो मैंने वेद मंत्र दर्शन करिचंती ସେମାନେ ହେଲେ महर्षि। साधु हेले सरल सत्यपरायण एवं भगवत साधका होचंती साधु भगवत साधक मान साधु कहती। तपस्वी कहले तपस्या जी लीना जे लीन रहती तपस्या अधिक समय से तपस्वी। जति कहले जो मैंने इंद्रिय जय वा सन्यासी तांको आमे कहती जति संत सन्यासी समाज को भल पाउथवा भक्ति मार्गी व्यक्ति मान साधारणतः आम सन्यासी कहती। तेबे आज आम ऋषि मुनि सन्यासी महर्षि ब्रह्मर्षि साधु संत जति मान विषय सम्यक सम्यक जो प्रभेद रही पार्थक्य रही ता विषय आम किसी सूचना पाइले। तेबे मोटामोटी भाव आमको जो हिंदू माइथोलोजी जो ज्ञान आमको प्राप्त होती जी कथा आम आध्यात्मिक साहित्य रे जानुचंती पुराण साहित्य रे जानुचंती वेद वेदांत रे जानुचंती से सबू यही जो व्यक्ति विशेष मान आम आलोचना कले व्यक्ति विशेष मानकर एक साधनार फलस्वरूप आमको आज प्राप्त होची। मोटामोटी भाव से ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी जति साधक साधु संत एमान होचंती आम भाई नमस्या। समस्ते टे नमस्कार करनियंतो प्रणिपात जन दिंतु से नमस्य आम आम आध्यात्मिक जगत को समुन्नत समुज्वल कर आगो सत्मार्ग निजक जापर समस्त उद्देश्य थिला मनीष को सत्मार्गी करवा दिव्य सत्ता प्रदान करवा दिव्य शक्ति सहित संयोग स्थापन करवा यह ही थिला यही समस्त उद्देश्य। तेबे आमे से ऋषि मुनि तपस्वी महर्षि ब्रह्मर्षि साधु सन्थ मानक पदांक अनुसरण कर लिखिथिबा आदर्श ज्ञान प्रदान करिथिबा विषय मानक आमे आहरण करी आमे मध्य आम जीवन को समुज्वल भाव सुंदर भाव निस्वार्थ भाव निज जीवन को निज परिवार को निज समाज को एक सुंदर समाज रे गठन करिबार व्रती हेबार यही दिव्य संजीव कार्यक्रम। समस्त नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। टिके साइलेंस है कि समस्त बसंत नमस्कार मुद्रारे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति शांति शांति। समस्त को दिव्य प्रणाम समस्त को दिव्य प्रणाम समस्त को दिव्य प्रणाम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।